श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। आम चैनल रा अभिमुख्य हेउछि विविध साहित्यिक प्रारूप संपर्क रे आम छात्र छात्री मानकु अवगत करेबा। अनेक दिव्यांग छात्री जो माने देखि पारंतिनी केवल सुनी पारंती सेमानक पई हमर चैनल खूब उत्साहित होई काम करे एवं जो माने आम मानकु लेखा दियंती जेहेतु आमे बेसी वीडियो करूना एवं ऑडियो द्वारा पिलामानक पाखरे ज्ञान वितरण पई प्रयास करू सेमानक पाखरे आमर कृतज्ञता जणाउछु जे आमे आम छात्री मानक पई विद्यार्थी मानक पई किछि प्रयास माध्यम रे ए जो सारस्वत कर्मटी करूछु निश्चित भाबरे एक ईश्वरीय कर्म एवं आशीर्वाद थिले एमती काम आमे करि परिबा। समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର आंतरिक सम्मान श्रद्धा। आज अनुरूप भावरे जड़े विशिष्ट आलोचिका को शुणिबा जे गवेषणा रे खूब स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंती से हेउचंती डॉक्टर जयश्री नंद। जयश्री नंद समकालीन ओडिया साहित्य रे जड़े समालोचिका कवि शिशु साहित्यिका भावरे परिचिति हासिल करिसेंती। प्रबंध कविता एवं शिशु साहित्य ए पर्यंत तांकर अनेक पुस्तक ए सब को नेकी प्रकाशित। डॉक्टर नंद जड़े नीरव साधिका बहु लब्ध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका रे तांकर गल्प कविता तथा शिशु मनस्क लेखा प्रकाशित हुए। अनुवाद क्षेत्र रे मध्य तांकर स्वतंत्र परिचय से सृष्टि करिसेंती। आज तांकर एक गवेषणा धर्मी पुस्तक जार शीर्षक हेउची कृष्ण प्रसादीय सेथिरो कथाकार कृष्ण प्रसाद मिश्रंकर सृजन कृतिर आकलन आमे पढ़िबाकू पाऊ देखिबाकू पाऊ। सेथि मध्यरु एक सुंदर आलोचना अस्तित्ववाद जहा कि सबु विद्यार्थी भितरे गोटे संशय थाए प्रश्न थाए द्वंद्व थाए। अस्तित्ववाद और स्थितिवाद ए संपर्क रे एक सुंदर आलोचना आज आमे सुनिबा जार लेखिका हेउचंती डॉक्टर जयश्री नंद। सांप्रतिक गल्प क्रमशः कथावस्तुहीन होई पड़ुथिबार लक्ष्य करा जाई पारे। चलित शताब्दीर उत्तर 50 रे इंग्राजी और फरासी क्षुद्र गल्प राज्य रे स्थितिवादी दर्शनर आगमन गल्प राज्य रे एक चमकप्रद अभियान आनी देइछि। समाज धर्म जाति और गोष्ठीर परिप्रेक्षी रे साधारण मनीषर सर्वाधुनिक जीवन स्थिति को एही गल्प गुड़िकरे परीक्षा निरीक्षा करा जाइछि। गल्प गुड़िक कथावस्तुहीन अथच बेस भावोद्दीपक होई पारुछि। सार्ते काम्यू और काफका प्रमुख दार्शनिक माने एही सब गल्प रे जो नूतन नेतृत्व नहीं चंती ताहा ही समग्र विश्वर दृष्टि आकर्षण करि परिछि। एक्जिस्टेंस बा स्थिति बा अस्तित्व एही दर्शनर मूल भित्ति होइथिबारु प्रत्यय अपेक्षा व्यक्तिर अस्तित्व को ही यथेष्ट गुरुत्व दिया जाइଥାଏ। द्वितीय पृथ्वी महासमर परे मार्क्सवाद परी अस्तित्ववाद जर्मनी और फ्रांस रे सृष्टि होइतिला। विशेषतः साहित्य और दर्शन क्षेत्र रे खूब प्रभावशाली होई पड़िला। पृथ्वी रे उभयंकर मारणास्त्रर प्रतियोगिता मनुष्यर बंची रहिबार स्वप्न को धूलिसात करिछि। एही परिप्रेक्षी रे मनीष निजर गोष्ठी धर्म आदर्श और परंपरा आदि कोनोसी टिकु स्वीकार न करी निजे किपरि बंची पारिबो सेथिपई व्याकुल होई पडुछि। मनुष्यर एही असहायतारु अस्तित्ववादर सृष्टि। कियरकेगार्ड एही दर्शनर जन्मदाता। व्यक्ति को सचेतन करने पाई कहिले व्यक्ति विश्व इतिहास पारंपरिक रेल लाइन उपरे माड़ी चलीथिबा एक लुप्त नगण्य स्टेशन मात्र मनुष्य आज असहाय पुणी गति तार ध्वंसमुखी तेणु स्व इच्छा ऊर्ध्व को उठिबा पाई से निर्देश देले। एई उक्तिटी थिला कियरकेगार्ड दर्शन। कियरकेगार्ड परे नीत्से को बाद देले एही दर्शन को समृद्ध और लोकप्रिय कले मार्टिन हाइडेगार्ड 1899, कार्ल जास्परस 1883, फरासी दार्शनिक गाब्रिएल मार्शल 1899, जॉन-पॉल सार्त्रे 1905 तथा अल्बर्ट काम्यू 1913 आदि।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କିୟର କେରକାର୍ଡ ଓ ଗାବି ମାର୍ଶାଲ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ହେବା ସହିତ ଆସ୍ତିକବାଦୀ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ବଦଲେୟାର, ଇବସନ୍ ଓ ଫ୍ରାଞ୍ଚ କାଫକା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ତ୍ରେ ଏହି ଦର୍ଶନର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ। ଏହି ଦାର୍ଶନିକଗଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ବିଶେଷତଃ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଓ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଦର୍ଶନର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସବୁକିଛି। ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତା। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ଓ ବା ଅନ୍ୟଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଦହନର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ, ସଂଶୟ, ଅହେତୁକ ଭୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିଛି। ଦୁଃଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିନିଏ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଓ ସଙ୍କଟ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇଯିବ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଣିଷର ଅନୁଭବ, ସମସ୍ୟା, ଦ୍ୱିଧା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟର କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ବା ନିର୍ବିଶେଷ ରୂପ ନାହିଁ। ଏପରିକି କୌଣସି ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯାହା ଚରମ ଓ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଖର ଚେତନାର ଆଲୋକରେ ତାର ନିଜର ବାଟ ଖୋଜି ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂତନ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜୀବନବୋଧ ସହିତ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିୟର କେରକାର୍ଡ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ନଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଓ ଅନୁଭବ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ହାଇଡେଗାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନ୍ତରିକ ଅନୁଭବର ମହତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ। ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ନିରୀଶ୍ୱରବାଦକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ତା ନିଜ ଜୀବନର ବିଧାତା ପୁରୁଷ। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍କଟ ବା ପରାଭବବାଦୀ ବିଚାରର ଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଆଶା ସ୍ଥାନରେ ନିରାଶାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରେ। କାରଣ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ମୂଳରେ ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମହାଶୂନ୍ୟର ବିଶାଳ ରୂପ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର କ୍ଷୁଦ୍ରତାରେ ହୀନମନ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଚାହେଁ ଏବଂ ଅସୀମତାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ କିୟର କେରକାର୍ଡ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ତ୍ରେ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ବା ଶୂନ୍ୟତାର ଆକ୍ରମଣ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦଳିଚକଟି ସୁନିର୍ବାଚିତ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ପରିବେଶ ତଥା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ହିଁ ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କ ସ୍ଥିତିବାଦର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନେ ନୈତିକ ଓ ଚାରିତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧ ବରଂ କମ୍, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ, ଧର୍ମୀୟ ଓ ଚାରିତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନିୟମ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାର୍ତ୍ରେ କହନ୍ତି, ନୀତିବାଦ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ପଥର ପଥିକ କରିଦିଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ସଚେତନତା ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନେ ମଣିଷର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅସହାୟତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ମଣିଷ ଆତ୍ମମୌଳିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଆତ୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର କଥା। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବିପ୍ଳବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ବିପ୍ଳବ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନେକ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ। ଫଳରେ କିଏ ବିପ୍ଳବ ଓ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାହା ଠିକ୍ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ବିପ୍ଳବ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଜତ୍ୱର ବିକାଶ କରେ, ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବିପ୍ଳବ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ, ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା, ବିଚାରବୋଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂତନ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତ ଯୁଗରେ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ତାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ନଗଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରି ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣାର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବାରୁ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଏତେ ଜନପ୍ରିୟ। ମଣିଷର ଅସହାୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ସ୍ଥିତିବାଦୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କିୟରକେଗାର୍ଡ ମଣିଷର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ନ ହୋଇ ସେ କର୍ମବାଦୀ। କର୍ମ ହିଁ ତା ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ନାହିଁ। ନିଜେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରେ। ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧ ଅନୁସରଣକୁ ସ୍ଥିତିବାଦ ବିରୋଧ କରେ। ଏହା ଏକ ବାଦ ବିରୋଧୀ ବାଦ। ଏହାର ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରେ। ଜୀବନ ବହିର୍ଭୂତ କୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଜୀବନ ଯେପରି ତାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୁଝିବାକୁ ସେ କହେ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦର୍ଶନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଅତି ବିଚିତ୍ର, ଏପରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବିଚାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଯାଇ ନପାରେ। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବୋଧଗମ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ମାର୍ସେଲ ପ୍ରାଉଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ। ମୁଁ ସମାଧାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରାଇ ତାକୁ ସମସ୍ୟାଟିଏ କରିଦେବା ମଣିଷର ବିରାଟ ଭ୍ରମ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟମୟ। କେବଳ ମାର୍ସେଲ ପ୍ରାଉଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ, ତାର ଜୀବନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ। ଏହି ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର, ତାର ବୋଧଗମ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅସମ୍ଭବ। ତାକୁ ବିଚାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ଅଣବିଚାରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହୁଏନି। ପୁଣି କଳା, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଣବିଚାରର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଳାକାର, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଧରାପଡ଼ିଯାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ସମାଲୋଚିକା ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଯାହାକି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଅଡିଓଟି ମଣିଷର ସ୍ଥିତିବାଦର କଥାକୁ ବୟାନ କରେ, ଯିଏକି କର୍ମରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମବାଦୀ। କର୍ମ ହିଁ ତା ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ନାହିଁ। ନିଜେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରେ ବୋଲି ସମାଲୋଚିକା ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ମତ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।